Hello, my dear prince or princess. How are you? I think you are fine. Okay, I am also fine. So, what about your study? I think you are good on this. Fine, no problem. If you have any problem, please converse with me, comments me, phone me. Okay, no problem. So today's lesson, Unseen Passage 11. We are trying to know maximum of the unseen passages of yours which will be needed for you. Okay, so that's why we are continuing this unseen passage more and more, because it will help you to understand any kinds of passages, any kinds of texts. I mean, how to answer the questions, how to throw on these passages. Okay, that's why we are looking for more unseen passages day by day. So today's our unseen passage number 11. You have already completed 10 unseen passages for you. Okay, today's unseen passage about woodcutter, honest woodcutter. You know very well that what is unseen passage, which passage or which readings you won't see before. Okay, that kinds of text you are given given by the question. Okay, and from this text, I mean reading this text, after reading this text you have to answer the question number 5, 6, 7 and 8. 4 questions from this unseen passage. By reading this text you have to answer this. Okay, so at first we will read this passage very tactfully or properly, then we will try to answer all of the questions from 5, 6, 7 or 8. Okay, so I'm reading. There lived a woodcutter in a village. One day he was cutting wood near a river. Suddenly his axe fell into the river. The river was very deep. The woodcutter didn't know how to swim or dive, so he was sitting there sadly. Then a wonderful thing happened. A beautiful fairy appeared before the woodcutter. The fairy asked the woodcutter what had happened to him. The woodcutter informed the fairy about the incident. He informed her that he's a poor woodcutter and he that is mistake, I think. He earned, that will be earn, EARN, and he earned his living by cutting wood. Okay, now he would not be able to work anymore as he had lost his eggs in the river water. He was out of his ability to buy a new one. Hearing all this, the fairy felt pity on him. The fairy dived into the river water and came out with her golden eggs. She asked the poor cutter whether it was his eggs. The poor man replied in the negative. The fairy dived again into the river water and raised her hand with her silver eggs. She asked the woodcutter whether it was his eggs. The woodcutter replied in the negative also. Again, the fairy instantly dived into the water, raised up with his eggs, with the eggs which the woodcutter lost actually. Okay, she asked him if it was his eggs. The woodcutter was very glad and shouted that it was his eggs. The fairy was surprised to see the honesty of the poor woodcutter. She rewarded him with all the 3 eggs of gold, silver and iron. Got it? There lived a woodcutter in a village. Lived, it's a past form, that means woodcutter অর্থ কি? woodcutter হচ্ছে একজন কাঠুরে, একটা গ্রামে একটা কাঠুরে বাস করতো. One day he was cutting wood near a river, অর্থাৎ নদীর নিকটে, near হচ্ছে নিকটে, একদিন সে কাটছিল. Suddenly his eggs fell into the river. এখানে fell হচ্ছে ফলের past form কিন্তু, হ্যাঁ, fall, fell, fallen. তো হঠাৎ সাডেনলি তার এগস মানে হচ্ছে কুড়ালটা বা কুঠারটা কোথায় পড়ে গেল? পানিতে পড়ে গেল। ফেল তো পড়ে গেল, মানে ফল পড়ে যাওয়া, ফেল পড়ে গেল।
দ্য রিভার ওয়াজ ভেরি ডিপ, তো নদীটা ছিল খুব গভীর। দ্য উডকাটার ডিডন্ট নো হাউ টু সুইম অর ডাইভ, উডকাটার জানতো না হাউ টু মানে কিভাবে, ওকে, হাউ টু সুইম মানে কিভাবে সাঁতার কাটতে হয়, হাউ টু ডাইভ কীভাবে ডুব দিতে হয়, অর্থাৎ সে সাঁতার কাটা ডুব দেওয়া এগুলো জানতো না। সো হি ওয়াজ সিটিং দেয়ার স্যাডলি, তাই সেখানে সে বসেছিল, দেয়ার মানে সেখানে, স্যাডলি মানে খুব দুঃখিত হয়ে বসেছিল। দেন আ ওয়ান্ডারফুল থিং হ্যাপেন, তারপর একটা চমৎকার কাজ হয়ে গেল, একটা চমৎকার বিষয় ঘটলো, হ্যাপেন্ড অর্থ ঘটা, একটা চমৎকার বিষয় ঘটে গেল, একটা চমৎকার জিনিস ঘটলো। A beautiful fairy appeared before the woodcutter, একটা সুন্দর পরী, ফেরি হচ্ছে পরী, appeared মানে উপস্থিত হলো সামনে, বিফোর মানে আগে, সামনে আর কি, দ্য উডকাটার অর্থাৎ সেই কাঠুরের আগে একটা সুন্দর পরী উপস্থিত হলো। The fairy asked the woodcutter what had happened to him, পরী তাকে জিজ্ঞাসা করলো উডকাটারকে যে কি ঘটলো, তার কি হলো। The woodcutter informed the fairy about the incident, এখানে ইনফর্মড অর্থ হচ্ছে তাকে জানানো বা কোনো সংবাদ জানানো বা কোনো বিষয় জানানোকে ইনফর্ম করা বলে। তো ইনফর্ম থেকে ইনফর্ম, বিকজ অল দ্য সেন্টেন্স আর ইন পাস্ট ফর্ম, দ্যাটস ওয়াই। ইনফর্ম দ্য ফেয়ারি অ্যাবাউট দ্য ইনসিডেন্ট, ইনসিডেন্ট মানে হচ্ছে ঘটনা, অ্যাবাউট মানে হচ্ছে সম্পর্কে, অর্থাৎ তখন সেই উডকাটার অর্থাৎ কাঠুরেটা সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল। He informed her that he is a poor woodcutter and he earned his living by cutting wood, সে তাকে জানালো যে, অর্থাৎ পরীটাকে জানালো সে একজন গরিব কাঠুরে এবং সে তার জীবিকা নির্বাহ করে কাঠ কেটে, earned his living. Now he would not be able to work anymore as he had lost his eggs in the river water. এখন সে আর সামর্থ্য না, সে আর পারবে না, would not be able, পারবে না, to work কাজ করাটা anymore মানে আর কাজ করতে পারবে না, যেহেতু সে তার এক্সটা অর্থাৎ কুড়ালটা সে তার পানিতে হারিয়ে ফেললো, নদীর পানিতে। It was out of his ability to buy a new one. Hearing all this, the fairy felt pity on him. অর্থাৎ এটা it was out of his ability, তার সামর্থ্যের বাইরে ছিল সেটা, to buy a new one, একটা নতুন কেনাটা, নতুন একটা কুঠার কেনাটা, it was out of his ability actually. Okay, so hearing all of this, the fairy felt pity on him. pity মানে হচ্ছে দয়া অনুভব করলো, তখন পরী দয়া অনুভব করলো এগুলো সব শোনার পরে। দ্য ফেয়ারি ডাইভড ইনটু দ্য রিভার ওয়াটার, তখন সেই পরীটাই ডুব দিল পানিতে এবং বেরিয়ে আসলো একটা গোল্ডেন এগস নিয়ে, অর্থাৎ সোনার কুঠার নিয়ে। হারিয়ে গেল আয়রন কুঠার, কিন্তু তিনি একটা সোনার কুঠার নিয়ে ফিরে এলো। অ্যান্ড শি আস্কড দ্য পোর উডকাটার ওয়েদার ইট ওয়াজ হিজ এগস, অর্থাৎ সে তখন পোর উডকাটারকে জিজ্ঞাসা করলো যেটা তার ছিল কিনা, সেই ইয়াটা, অর্থাৎ সেই সোনার কুঠারটা তার ছিল কিনা। তো পোর মানে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ উত্তর দিল যে না, তার ছিল না। দ্য ফেয়ারি ডাইভড অ্যাগেইন, আবার ডুব দিল এবং ডুব দিয়ে সে একটা রূপার কুঠোর নিয়ে ফিরে এলো। এবারও সে জিজ্ঞাসা করলো একইভাবে, কিন্তু উডকাটার আবারও নেগেটিভ বললো। তো ফেয়ারি ইনস্ট্যান্টলি, আবারও তৎক্ষণাৎ, ইনস্ট্যান্টলি মানে হচ্ছে তৎক্ষণাৎ আবারও ডুব দিল। ডুব দিয়ে সে তার সেই যে উডকাটারটা যে লস্ট, উডকাটারটার যে এক্সটা হারিয়েছিল সেটাই সে তুলে নিয়ে আসলো, রেসটা উপরে উঠানো। তো শি আস্কড হিম ইফ ইট ওয়াজ হিজ এক্স, একইভাবে জিজ্ঞাসা করলো যে, তখন কিন্তু উডকাটারটা খুব খুশি হয়ে গেল, ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড অ্যান্ড শাউটেড, এবং চিৎকার করে উঠলো এটা বলে যে হ্যাঁ এটাই ছিল তার কুঠার। তো পরী খুব অবাক হলো, সারপ্রাইজ টু সি, এই যে এরকম এই গরিব কাঠুরেটার সততা দেখে, অনেস্টি মানে হচ্ছে সততা দেখে খুব অবাক হয়ে গেল সে, এবং সে তাকে করলো কি, সে 3টা কুঠারই দিয়ে দিল, রিওয়ার্ডেড অর্থাৎ পুরস্কৃত করলো, সে তাকে পুরস্কৃত করলো ওই 3টা কুঠার দিয়ে, তার সোনার, রূপার এবং তার আয়রন, তার নিজের যে কুঠারটা সেটা দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করলো। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য টেক্সট given you today. So fine, we will now answer the questions number 5, 6, 7 and 8. At first, fill in the gaps with the best word from the box, and the box is here right now. Delighted, village, fairy, quiet, mercy, eggs, deep, mouth. This is the words given. Delighted মানে আনন্দিত, ভিলেজ মানে গ্রাম, ফেরি মানে পরি, কোয়াইট মানে চুপ থাকা, মার্সি মানে দয়া, এক্স হচ্ছে তোমার কুঠার, ডিপ হচ্ছে গভীর, মাউথ হচ্ছে মুখ। ওকে, নাম্বার 1, উডকাটার লিভড ইন আ সার্টেন ড্যাশ, একদম ইজি, বুঝতে পারছো। উডকাটার লিভড ইন আ সার্টেন ভিলেজ, মেবি একটা ভিলেজ না, তো একটা ভিলেজ হিসেবে পরিভাষ করতো, তো ভিলেজ উইল বি দ্য রাইট আনসার হিয়ার। নাম্বার 2, হি লিভড ফ্রম হ্যান্ড টু ড্যাশ,
সে বাস করতো হ্যান্ড টু, এখানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে, এখন বলবো। হি লিভড ফ্রম হ্যান্ড টু ড্যাশ, আনসার কী হবে? আনসার হবে মাউথ। এই যে হ্যান্ড টু মাউথ বলা হয়, এই হ্যান্ড টু মাউথটা হচ্ছে এক প্রকারের একটা ফ্রেজ, যেটাকে বলা হয় তোমার দিনে এনে দিনে খাওয়ার মতো। অর্থাৎ দিনে এনে দিনে খাওয়া মানে হচ্ছে সে খুব গরিব, সে যারা গরিব তারা দিনে এনে দিনে খায়, দ্যাটস ওয়াই তাদের এটাকে বলা হয় হ্যান্ড টু মাউথ, অর্থাৎ হাত থেকে মুখে নেওয়া, যা আছে তাই খেয়ে ফেলা, সেটা আর কি, অর্থাৎ যা আয় করবে তাই খেয়ে ফেলা, এটাকে বলে দিনে এনে দিনে খাওয়া। ওয়ান ডে হি লস্ট হিজ ড্যাশ ইন দ্য রিভার, কি হারালো সে একদিন? এগসটা হারালো। সো এগস উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার হিয়ার। ওয়ান ডে হি লস্ট হিজ এগস ইন দ্য রিভার, হি গট ব্যাক হিজ এগস উইথ দ্য হেল্প অফ আ ড্যাশ, কার হেল্পে? কার হেল্পে হি গট ব্যাক, ফিরে পেয়েছিল তার এক্সটা কুঠারটা, কার সাহায্যে? ফেরির সাহায্যে। সো হেল্প অফ আ ফেরি, একটা পরীর সাহায্যে, পরীর সাহায্যে সে সেটা ফিরে পেয়েছিল। ফাইনালি হি বিকেম ড্যাশ, হ্যাঁ সবশেষে সে কি হলো? হি বিকেম, হলো, বিকাম হচ্ছে হওয়া, তার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে বিকেম। সো ফাইনালি হি বিকেম ডিলাইটেড, ওকে, সন্তুষ্ট হলো বা আনন্দিত হলো, ওকে। যাই হোক, এই পাঁচটা ছিল তোমাদের মানে গ্যাপস ছিল, কোয়াইট, মার্সি, ডিপ এগুলো এখানে প্রয়োজন নেই, এখানে রয়ে গেছে। ওকে, দ্য নেক্সট নাম্বার ইজ 6, রাইট ট্রু অর ফলস। True for correct statements and false is incorrect statement. The woodcutter was a poor man. woodcutter কি গরিব লোক ছিল না ধনী লোক ছিল? অবশ্যই গরিব লোক ছিল, so that should be true. Number 2, the fairy supplied 3 axes to the man. পরীটা কি করেছিল? তিনটা কুঠোর সাপ্লাই করেছিল। সাপ্লাই করা মানে মানে তাকে যোগান দেওয়া আর কি, যোগান দেওয়া তো বোঝাবে না, এখানে দেখিয়েছিল বা দিয়েছিল, 3টা কুঠার দিয়েছিল, তোমার লোকটাকে 3টা কুঠারই দেখিয়েছিল আর কি, দেখিয়েছিল বা দিয়েছিল, তার আনসার কি হবে? অবশ্যই 3টা কুঠারই দিয়েছিল। আমরা জানি যে একটা হচ্ছে গোল্ডেন, একটা সিলভার, একটা হচ্ছে আয়রন। নাম্বার 3, দ্য ফেরি ফার্স্ট গেভ দ্য ম্যান আ সিলভার এক্স। পরীটা প্রথমে কি দিয়েছিল? সিলভার এক্স দিয়েছিল? অবভিয়াসলি নট। কি দিয়েছিল? প্রথমে কি দিয়েছিল? প্রথমে দিয়েছিল গোল্ডেন এক্স। এই যে the fairy fell pity on him, the fairy dived in the river, come out with a golden eggs, so silver eggs is the false. Number 4, the river was too shallow. Shallow মানে হচ্ছে অগভীর, হ্যাঁ নদীটা ছিল খুবই অগভীর, অর্থাৎ একদম গভীর না বললে চলে। আসলে কি তাই? এটা কি আসলে গভীর ছিল না? যে দ্য রিভার ওয়াজ ভেরি ডিপ, খুব গভীর ছিল, আর এখানে বললো ওয়াজ টু শ্যালো, সো ইট শুড বি ফলস অলসো। নাম্বার 5, দ্য পুয়ার উডকাটার ওয়াজ ভেরি গ্রিডি। খুব লোভী ছিল। লোভী ছিল কি উডকাটারটা? অবশ্যই না, এটা তো খুব ভালো করে জানো, সো ইট শুড বি আ ফলস অলসো। নাম্বার 6, দ্য ফেরি ওয়াজ অ্যাস্টনিশড টু সি দ্য অনেস্টি অফ উডকাটার। অর্থাৎ সেই উডকাটারের সততা দেখে পরীটা খুব অ্যাস্টনিশড হয়েছিল, অবাক হয়েছিল। ওখানে ছিল সারপ্রাইজড, এখানে আমি এই সারপ্রাইজটা চেঞ্জ করে অ্যাস্টনিশড দিলাম, সেম মিনিংসটা সেম, হ্যাঁ এটা হবে ট্রু। ওকে, তোমরা সারপ্রাইজ যখন অ্যাস্টনিশ দেখবা তখন আবার এটা মনে করবে না যে ও এটা তো নেগেটিভ, এখানে তো আমরা সারপ্রাইজ দেখেছিলাম, যেখানে সারপ্রাইজটা আছে, হ্যাঁ দ্য ফেরি ওয়াজ সারপ্রাইজ টু সি দ্য অনেস্টি, তো এখানে তো স্যার দিয়েছে অ্যাস্টনিশ, তাহলে এটা মনে হয় ফলস হবে না। ওকে, অর্থগুলো সেজন্য জানতে হবে। তোমার কাছে যত শব্দের ভান্ডার থাকবে, তুমি যত শব্দ বেশি জানবা তত তোমার লাভ, তত তুমি সব কিছু করতে পারবে, ইংরেজিতে সব কথা বলতে পারবা, লিখতে পারবা, সব কিছু করতে পারবা। সো vocabulary is must and it should be very much strong in you. Okay, should be. Number 7, question answering, what was the woodcutter doing? woodcutter কি করছিল? একদমই যে the woodcutter was cutting wood near a river, অর্থাৎ একটা নদীর কাছে কাঠ কাটছিল। How was the river? নদীটা কেমন ছিল? নদীটা কেমন ছিল? The river was very deep. একদম ইজি, so the river was very deep. Number 3, question number 3, how many axes did he finally get from the fairy? অর্থাৎ পরীর কাছ থেকে সবশেষে যে কয়টি কুড়াল পেয়েছিল? 3টি কুড়ালই পেয়েছিল। Finally he got 3 axes from the fairy. Number 4, who helped the woodcutter actually? আসলে কে উডকাটারকে হেল্প করেছিল? এটা আনসারটা একটু অ্যাকচুয়ালি দেওয়ার কারণে একটু আনসারটা তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আ বিউটিফুল ফেরি অ্যান্ড হিজ অনেস্টি, অর্থাৎ একটা সুন্দর পরী এবং তার সততাই তাকে সাহায্য করেছিল, উডকাটাকে সাহায্য করেছিল।
সততা সে যদি সৎ না থাকতো তাহলে কিন্তু পরি আর ডুব দিতে যায় উঠতো না, তাই না? এরকম এই গল্পটা পরও আর একটা গল্প ওটার পিছনে লাগানো আছে। যাই হোক, নাম্বার 5, হোয়াই ডিডন্ট দ্য উড কাটার টেক দ্য গোল্ডেন এগস, অর্থাৎ সোনার কুঠারটা সে কেন নিল না, উড কাটার কেন নিল না? দো দ্য উড কাটার ওয়াজ পুয়ার, তো হচ্ছে যদিও দ্য উড কাটার ওয়াজ পুয়ার, গরিব ছিল, বাট হি ওয়াজ অনেস্ট, কিন্তু সে সৎ ছিল। সো হি ডিডন্ট টেক দ্য গোল্ডেন এগস, তাই সে সোনার কুঠারটা নেয় নাই প্রথমে। সে যদি লোভী হতো, সে যদি গ্রিডি হতো, তাহলে কিন্তু অবশ্যই সে প্রথমবারই নিয়ে নিত, হ্যাঁ এটাই আমার, এটাই আমার। হ্যাঁ, যাই হোক। নাম্বার 8, ইমাজিন ইউ আর পল, your friend is Moon, your friend wants to know about honesty, now write a letter to your friend about honesty. মনে করো তুমি পল, তোমার বন্ধু হচ্ছে মুন, তোমার বন্ধু জানতে চায় সততা সম্পর্কে, এখন তুমি তাকে একটা চিঠি লেখো সততা সম্পর্কে। আর এগুলো তোমরা আগে জানো, ভিডিও দিয়েছিলাম। আমরা সরাসরি আনসারে চলে যাই। রাঙ্গামাটি, টুডেজ ডেট 11/11/2020। বাহ, what a day today, 11/11/2020. Fine. So the letter is here. Dear Moon, I got your last letter. Thank you at first. I'm going to inform you about honesty. Hope you will with me. You will not. You will be with me. Okay? Honesty is a great virtue. Everyone should have this quality because honesty can give anyone a great surprise in his or her life. I think you know about the honest woodcutter. He was so poor, but he was honest. By his honesty, he was rewarded by the beautiful fairy. When his eggs fell into the deep water, the fairy came and tried to help him. The fairy tested him by giving out golden eggs instead of his own iron eggs, but he told her about the real eggs of him. Then the fairy pleased with him and rewarded him. So be honest in your life and rewarded. Okay? সততা হচ্ছে একটা খুব ভালো একটা মহৎ গুণ, প্রত্যেকের এই গুণটা থাকা উচিত, কারণ সততা তোমাকে একটা তোমার জীবনে একটা খুব বড় সারপ্রাইজ, বিস্ময় এনে দিতে পারে। আমি মনে করি তুমি সেই সৎ উৎকাটার সম্পর্কে জানো। এভাবে করে আমি জাস্ট যেভাবে বানিয়ে লিখলাম, এভাবে করে যদি বানানোর অভ্যাসটা তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে কিন্তু যে কোনো এখানে যে যত নাম্বার থাকবে তত নাম্বার তুমি পেয়ে যেতে পারো। 5 হলে 5, 6 হলে 6, 8 হলে 8, 10 হলে 10, সরাসরি 10 10 পেয়ে যাবো। ওকে, একটু যদি নিজের মতো করে লেখার চেষ্টা করো, এবং নিজের মতো করে লেখার চেষ্টাটা করাটা খুব দরকার। ওকে, কেননা এখন থেকে যদি ক্রিয়েটিভ না হও, অর্থাৎ সৃজনশীল, তোমার মধ্যে সৃজনশীলতা যদি মনোভাব না থাকে, ক্রিয়েটিভিটি যদি না থাকে, তাহলে ইন ফিউচার, in your future class you won't be able to write any kinds of things as you like. Okay, so এটা একটু বোঝার বিষয়। Now today, hope you enjoyed it. Waiting your next letter. Bye, your friend Paul. Okay, and envelope, this is envelope, stamp from should be Paul, Lakers Public School and College, Rangamati, and Moon, 24/7 Baridhara, Dhaka. Okay, so this is the unseen passage, today's unseen passage. I think you have understood very well. Okay, but if you are failed to understand any kinds of things, please inform me. You have any questions, you can inform me by mobile or comments. Okay, and we'll discuss about more unseen passages next time if you want. Okay, again I just inform you that if you want, যেহেতু গতবার তোমাদের মধ্যে কেউ না কেউ বলেছিল যে আমাদের আনসিন প্যাসেজগুলো নিন স্যার, তাহলে আমাদের আরও ভালো হবে। হ্যাঁ, আমিও আসলে সেটাই মনে করি, তোমরা যত আনসিন প্যাসেজ করবা তত তোমাদের লেখার ক্ষমতাটা বাড়বে। লেখার ক্ষমতাটা এখন থেকে বাড়ানো উচিত। ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশি তোমাদের এই আনসিন সম্বন্ধে জানতে হবে। ঠিক আছে, অনেক কিছু তোমাদের ক্রিয়েটিভিটি তোমাদের মধ্যে কাজ করতে হবে, তোমাদের ক্রিয়েটিভ হতে হবে। ক্রিয়েটিভ যদি না হও, ইন ফিউচার তোমরা প্রবলেমে পড়ে যাবে। ঠিক আছে, তো আমি আশা করছি যে আগামী ক্লাসে তোমাদের একটা আনসিন প্যাসেজ নেব। তারপর তোমাদের যদি মনে হয় যে না স্যার আমাদের এই বিষয়টা একটু করলে ভালো হবে বা ওই বিষয়টা একটু করলে ভালো হবে, আমাকে জানাও, কমেন্টে জানাও, আমাকে মোবাইল করো, ফোন করো, আমাকে জানাও, কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে, জানালে সে অনুযায়ী আমি ক্লাস দেবো। ওকে, সো আজ এ পর্যন্তই। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিরাপদে থেকো, স্টে হোম, স্টে সেফ, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু ওয়াচ অনলাইন ক্লাসেস রেগুলারলি। ওকে, meet online classes regularly. Okay, hope we'll be together in future. Okay, till then, thank you and tata.